myself Rinko Chavda, and this is our second lecture. In this lecture, we will learn about what is C++, application of C++, structure of C programming, C++ program, a simple C++ program, what are the input and output operators and how it works, and how to compile and run your C++ program. First of all, we will see what is C++. C++ is an object-oriented programming language. Why it is object-oriented? Because C provides you to add features, facilities like inheritance, function overloading, operator overloading, polymorphism. That is why it is known as object-oriented programming, truly object-oriented programming. It was developed by Bjarne Stroustrup at AT&T Bell Laboratories in USA in the early 1980s. 1980 માં C++ ની new development થયું. Okay. C++ is an extension of a C with the major addition of a class construct feature. હવે C ની અંદર તમે જેટલા બી પ્રોગ્રામ્સ લખ્યા હશે, જેટલા બી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યા હશે પ્રેક્ટિકલ્સ, એ બધા જ C++ થી પોસિબલ છે. પ્લસ અધર દેન C ની અંદર ક્લાસ એક એવો ફીચર આપેલો છે જેના થ્રુ તમે ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ પ્રોગ્રામિંગ અચીવ કરી શકો. Since the class was a major addition to the original C language, it was initially called as C with classes. And afterwards, in 1983, this was changed to C++. And this idea comes due to increment operator, because C++ comes from the C and C++ is having more than C. That is why increment operator have been assigned to that C. That is why it is known as C++. C++ is a subset of a C language. The most important facilities that I have already told you, classes કેવી રીતે ક્રિએટ કરવા, classes through object oriented apply કરવું હોય programming, તો inheritance, function overloading, operator overloading, આ બધા features છે જેનાથી તમે પ્રોગ્રામિંગ સ્ટ્રોંગ કરી શકો છો. પ્લસ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ડેટા ટાઈપ્સ જનરેટ થઈ શકે છે, કોડ રીયુઝેબિલિટી છે, તમે એક્ઝિસ્ટિંગ ડેટા ટાઈપ્સ જે છે એમાંની પ્રોપર્ટીઝ ઇનહેરિટ કરી શકો છો, અને સિચ્યુએશન ના બેઝિસ ઉપર ફંક્શનના બિહેવિયર્સ સેટ થઈ શકે છે કે કયો ઓબ્જેક્ટ યુઝ થશે અને ઓબ્જેક્ટના બેઝિસ પર કયા મેથડ યુઝ થશે. ઓકે. C++ is regarded as a middle level language as it comprises a combination of both high level and low level. अगर તમારે machine level નું programming કરવું હોય તો પણ C++ થી possible છે, as well as the user aspect application oriented programming કરવું હોય તો પણ possible છે, એટલે આને middle level language કહેવાય છે. C++ runs on the variety of platforms such as Windows, macOS and various versions of Unix. Okay. So this is all about the C++, and the important one is C++ is an object-oriented program. Now, with the help of C++, what are the applications? C++ is a versatile language for handling very large problems. It is suitable for virtually any programming task, including development of editors, compilers, databases, communication system, and any other complex real-life application. Means C++ તમને એટલું સ્ટ્રોંગ પ્રોગ્રામિંગ પ્રોવાઈડ કરે છે જેનાથી તમારે કોઈ નવું એડિટર બનાવવું હોય, નવું કમ્પાઇલર ડિઝાઇન કરવું હોય, ડેટાબેઝ કશું ડિઝાઇન કરવું હોય તો C++ ના પ્રોગ્રામિંગ થ્રુ પોસિબલ છે. Since C++ allows us to create hierarchy related objects, we can build special object oriented libraries also. એટલે તમે ઇનહેરિટન્સ યુઝ કરીને તમે ડિફરન્ટ તમારા પ્રોબ્લેમ ને ઓરિએન્ટેડ ડિફરન્ટ લાઇબ્રેરીઝ બનાવી શકો છો જેને તમે બીજા પ્રોગ્રામર એને યુઝ પણ કરી શકે. While C++ is able to map the real life world problem properly, the C part of C++ gives the language the ability to get close to machine level details. Okay. C++ programs are easily maintainable and expandable. When a new feature needs to be implemented, it is very easy to add on. Okay. So अगर एक नानो प्रोग्राम તમે બનાવી દીધો છે, બરાબર, તો એની અંદર માનો કે એક ક્લાસ બનાવે ને એમાં બે ડેટા મેમ્બર છે ઇન્ટીજરના અને એની પર એડિશનનું ફંક્શન અપ્લાય થાય છે, આ તમારો નાનો ક્લાસ છે. ઓકે.
હવે એ ક્લાસની અંદર ઇન ફ્યુચર કોઈને સબટ્રેક્શનનું ફંક્શન પણ એડ કરવું છે તો ઇઝીલી એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટ્રક્ચર જે છે ક્લાસનું એની અંદર એક ફંક્શન એ એડ કરી શકે છે કે જે બંને વેરિયેબલ પર અપ્લાય થઈ શકે. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઓકે. Now we will learn about structure of C program, C++ program. Basically programming જ્યારે કરીએ ત્યારે એનું એક પ્રોપર સ્ટ્રક્ચર કે જેના અમુક રૂલ્સ સેક્શન્સ હોય કે જેને ફોલો કરીને આપણે એમાં પ્રોગ્રામ લખતા હોય. રાઈટ, તો C++ પ્રોગ્રામ જે છે એ બેઝિકલી 4 સેક્શનમાં ડિવાઇડ થયેલો છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ include files, second one is class definition, third one is class function definition, and the last one is main function program. Okay, એમાં તમે બે સેક્શન જે છે include files અને main function file આ બંનેથી તમે સારા અનુભવ કરેલા છે. જેમ કે include files એટલે તમારી કોઈ C++ ની ફાઇલમાં કોઈ હેડર ફાઇલને ઇન્ક્લુડ કરવી હોય તો એ સેક્શન થ્રુ એડ થશે અને મેઇન ફંક્શન પ્રોગ્રામ ઇઝ નથિંગ બટ યોર void main. ઓકે, તો વચ્ચેના જે બે સેક્શન છે ક્લાસ અને ક્લાસ ફંક્શન આ બંને તમારા માટે નવા છે. ઇન્ક્લુડ અને મેઇન ફંક્શન તમે ઓલરેડી સી પ્રોગ્રામ થ્રુ જોઈ લીધું છે કે કેવી રીતે થાય છે, એનું એ જ રિપીટ થાય છે એની અંદર. નવી વસ્તુ છે ક્લાસ ડેફિનેશન અને ક્લાસ ફંક્શન. હવે C++ ઓબ્જેક્ટ ઓરિએન્ટેડ જે છે એટલે તમારે બધું ઓબ્જેક્ટને અનુરૂપ ક્લાસ બનાવવાનો હોય છે, બરાબર. તો એ ક્લાસમાં કયા કયા ડેટા મેમ્બર્સ હશે ને કયા કયા ફંક્શન્સ એ ડેટા મેમ્બર પર અપ્લાય થશે એ વસ્તુ તમે ક્લાસની અંદર લખો. કેવી રીતે લખીશું એ પછી જોઈશું આપણે, પણ કઈ રીત શું હશે એની અંદર એ ખાસ મહત્વનું છે જોવાનું, બરાબર. અને ક્લાસની અંદર ડેટા મેમ્બર અને ફંક્શન મેન્શન થઈ ગયા, બરાબર, કે આ વેરિયેબલના નામ છે અને આ ટાઈપના છે અને આ ફંક્શન્સ છે, બરાબર. તો હવે એ ફંક્શનનું કામ શું હશે, એકચ્યુઅલ ટાસ્ક શું હશે એ તમારે ક્લાસ ફંક્શન ડેફિનેશનનો જે પાર્ટ છે એની અંદર લખવાનું હોય છે. ઓકે, એટલે આખો પ્રોગ્રામ જે છે એ તમારા આ 4 પાર્ટ્સમાં ડિવાઇડ કરેલો હશે. ઇન્ક્લુડ ફાઇલ્સ, ક્લાસ ડેફિનેશન, ક્લાસ ફંક્શન ડેફિનેશન અને મેઇન ફંક્શન પ્રોગ્રામ. ઓકે, પ્રોગ્રામ લખશો ત્યારે તમને વધારે આઈડિયા આવશે. આ થોડું થિયોરિટિકલ છે પણ ખાલી આ કન્સેપ્ટ મગજમાં યાદ રાખવાની જરૂર છે. So this is the simple program. C++ નો એક નાનો અમથો પ્રોગ્રામ આપેલો છે. તેમાં તમે રાઈટ સાઈડમાં જોઈ શકો છો કે પહેલી લાઈનની અંદર એક કમેન્ટ આપેલી છે કે સિમ્પલ C++ પ્રોગ્રામ. સેકન્ડ લાઈન જે છે એ #include IOStream છે. થર્ડ લાઈન યુઝિંગ નેમ સ્પેસ std છે અને void main તમને ઓલરેડી ખબર છે કે શું છે. તમારો પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન ક્યાંથી સ્ટાર્ટ થાય, void main થી સ્ટાર્ટ થાય. ઓકે, તો દરેક લાઈનનું આપણે શું ઇમ્પોર્ટન્સ છે ને એ વન બાય વન જોઈ લઈએ. હવે તમે આ જે પ્રોગ્રામ લખ્યો છે એનું નામ છે પ્રોગ્રામ 1 અને C++ નો કોઈ પણ પ્રોગ્રામ તમે બનાવો તેનું એક્સટેન્શન કમ્પલસરી .cpp હોવું જોઈએ. ઓકે, ફર્સ્ટ લાઈન છે સિમ્પલ C++ પ્રોગ્રામ. ઓકે, હવે ડબલ સ્લેશ થી અગર તમે કોઈ પણ લાઈન શરૂ કરો ને તો એને એ કમેન્ટ કહેવાય. એટલે એ લાઈનને એઝ અ એક્ઝિક્યુશન યુઝ ના થાય પણ તમારો પ્રોગ્રામનો ડેફિનેશન શું છે એવું તમારે કશું મેન્શન કરવું છે તો તમે આવી રીતે ડબલ સ્લેશથી પણ કરી શકો છો. દેટ મીન્સ ઇટ્સ અ કમેન્ટ. હાઉ ટુ રાઇટ અ કમેન્ટ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ડબલ સ્લેશ. સ્ટાર્ટેડ વિથ ધી ડબલ સ્લેશ. ઓકે, નેક્સ્ટ લાઈન ઇઝ #include IOStream. Okay, the #include directive instructs the compiler to include the contents of the file enclosed within the angular brackets into the source file. એટલે include file શું કરશે, કોઈ થર્ડ ફાઇલ કોઈ બી ફાઇલનું નામ તમે જે એંગ્યુલર બ્રેકેટ્સમાં લખશો ને IOStream, conio, તમે જેમ કે C ની અંદર શું લખતા હતા, stdio લખતા હતા, સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ આઉટપુટ. ધ સેમ વે C++ માં ઇનપુટ આઉટપુટ ઓપરેશન પરફોર્મ કરવા હોય ને તો IOStream કરીને એક હેડર ફાઇલ છે, એ ફાઇલને તમારે તમારા પ્રોગ્રામમાં ઇન્ક્લુડ કરવાની હશે. એના માટેની સિન્ટેક્સ #include છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ યુઝિંગ નેમસ્પેસ std. Namespace is a new concept introduced by ANSI C++ standards committee. This defines the scope for the identifiers that are used in the program. એટલે તમે છે ને પ્રોગ્રામની અંદર જેટલા વેરિયેબલ્સને ડિફાઇન કરશો ને એને એક બાઉન્ડ્રી અસાઇન કરશો કે આ આઈડેન્ટિફાયર્સ જેટલા બી છે ને એ આ સ્કોપમાંથી એક્સેસ થશે.
જેમ કે અત્યારે સ્કોપ આપી દીધેલો છે એસટીડી, એટલે તમે જે બી યુઝ કરશો ને એસટીડી સ્કોપમાંથી ઇનપુટ આઉટપુટ છે એટલે એક એરિયા ડિફાઇન કર્યો કે આ બાઉન્ડ્રીની બહાર તમને ના મળે. ઓકે, here the STD is the namespace where ANSI C++ standard class libraries are defined. એટલે STD થ્રુ તમને એની સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી એક્સેસ કરવા મળશે. એના ડિટેલ એક્ઝામ્પલ આવશે જેથી તમને વધારે ખબર પડશે. ઓકે, નેક્સ્ટ void main. Void main function is the entry point of any program in the C++ language. The void keyword specifies that it returns no value. Okay, you can either use void main, either you can use int main. If you are using int main, you are supposed to complete that function at the end with the return statement. Okay, that will differ from compiler to compiler. Next is, within that void main there is an int a. That means you have declared one variable of type integer. Okay, in the next statement there is a cout, less than in a double quotes hello world. Okay, હવે આ નવું છે તમારા લોકો માટે. So cout is what? Cout is a statement through which you can display some strings, value of variables onto the screen, which is written after this less than. Okay, so this statement introduced two new C++ features, cout and less than, double less than. The identifier cout is a predefined object that represents the standard output stream in this C++. એટલે જ્યારે બી તમારે કોઈ વસ્તુ પ્રિન્ટ કરવી હોય, C ની અંદર શું યુઝ કરતા હતા? printf સ્ટેટમેન્ટ યુઝ કરતા હતા. અને અહીંયા આગળ તમારી પાસે પ્રીડિફાઇન્ડ ઓબ્જેક્ટ કયો છે? સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરી જે છે આઉટપુટ સ્ટ્રીમની સ્ટાન્ડર્ડ લાઇબ્રેરીમાંથી તમને cout એક ઓબ્જેક્ટ મળે જ છે જેનાથી તમે પ્રિન્ટ કરીશું. ઓકે, એટલે આ એની સિન્ટેક્સ છે, cout ડબલ લેસ ધેન. ઓકે, એના પછી કોઈ કોન્સ્ટન્ટ સ્ટ્રિંગ હોય તો ડબલ કોટ્સમાં આપી દો, કોઈ વેરિયેબલ હોય તો વેરિયેબલનું નામ આપી દો. ઓકે, નેક્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં આપેલું છે cin ગ્રેટર a. હવે આ પણ એક નવું છે cin. cin is basically used to get data from the keyboard and assign that data to the particular variable which you have mentioned in that cin statement. ઓકે, એટલે cin સ્ટેટમેન્ટ થી તમે શું કરશો? જ્યારે બી તમારે કીબોર્ડ થી ડેટા લેવા હોય ત્યારે cin સ્ટેટમેન્ટ યુઝ થાય છે. એની સિન્ટેક્સ છે cin ગ્રેટર અને એના પછી તમારે વેરિયેબલનું નામ મેન્શન કરવાનું રહેશે. ઓકે, એન્ડ ધીસ ઇઝ વોટ? ઇટ્સ અ સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ. એટલે આ cin જે છે એ તમારી પાસે પ્રીડિફાઇન્ડ ઓબ્જેક્ટ છે which represents the standard input stream in C++ કે જેનાથી તમે રીડ ઓપરેશન કરવાના છે કીબોર્ડથી, એ પરફોર્મ કરી શકો. અને લાસ્ટમાં cout a છે, cout less than a. બરાબર, તો અગેન શું થશે? તમે જે cin થી a માં જે એનો ડેટા અગર 10 એન્ટર કર્યો હોય તો cout ના સ્ટેટમેન્ટથી 10 સ્ક્રીન પર ડિસ્પ્લે કરશે. ક્લિયર? So this is the simple program where you are printing one hello world as a string. One statement is for how to read data with the help of cin, and next statement is how to print the value of particular variable onto the screen. Okay, in this slide we have written one C++ program to find average of two numbers. Here first line is including of IO stream. What is the purpose of IO stream? IO stream file include કરો તો તમે એના cin અને cout input output operations જે છે એ perform કરી શકો. ઓકે, void main ની અંદર પહેલી લાઈન ની અંદર float number 1 2 sum average જેવા ચાર વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યા છે. ઓકે, હવે દરેક નંબર 1 અને નંબર 2 ની વેલ્યુ કોન્સોલ પર કીબોર્ડ થી લેવી પડશે અને કીબોર્ડ પર લેતા પહેલા એક મેસેજ આપવો પડે કે enter the value for number 1, enter the value for number 2. એ આપણે cout થી કર્યું અને cin ગ્રેટર કરીને નંબર 1 રીડ કર્યું. સેમ વે cout enter નંબર 2 અને cin નંબર 2. એટલે આ ચાર સ્ટેટમેન્ટ થી શું થશે? આ જે બે ફ્લોટિંગ વેરિયેબલ જે છે નંબર 1 અને નંબર 2 એ બંનેની કીબોર્ડ થી વેલ્યુ રીડ થશે. નેક્સ્ટ ઇઝ sum is equal to number 1 plus number 2. એટલે તમે જે બી નંબર 1 અને 2 માં એન્ટર કર્યું, જેમ કે નંબર 1 માં તમે 10 એન્ટર કર્યું અને નંબર 2 માં તમે 20 એન્ટર કર્યું, તો શું કરશે? નંબર 1 ની વેલ્યુ 10 પ્લસ નંબર 2 ની વેલ્યુ 20, એ બંનેનું એડિશન થઈ અને સમ માં એડ થઈ જશે. ઓકે, then next statement is for how to find average. બે નંબર છે એટલે તમે જે બી ટોટલ સમ આવ્યું એને ડિવાઇડ બાય 2 કરશો એટલે તમને એવરેજ મળશે અને બંનેને તમે cout 3
સી આઉટ થી સમ અને એવરેજ ને પ્રિન્ટ કર્યું. બરાબર. સિમ્પલ પ્રોગ્રામ છે જે તમે સી લેંગ્વેજમાં પણ કર્યો હશે. તો ખાલી અહીંયા આગળ ડિફરન્સ કયો છે, કઈ ફાઇલ તમારે ઇન્ક્લુડ કરવાની છે એ, અને કોન્સોલ પર મેસેજ કઈ રીતે પ્રિન્ટ કરવાનો, ત્યારે સી આઉટ ની હેલ્પથી થશે, અને કીબોર્ડ થી ડેટા કઈ રીતે લેવાના, તો એ સી ઇન ની હેલ્પથી થશે. ઓકે. નેક્સ્ટ, હવે પ્રોગ્રામમાં શું લખવાનું છે એ તો ખબર પડી ગઈ, પણ હવે ક્યાં લખીશું, કેવી રીતે કમ્પાઇલ અને રન કરીશું, એ બહુ મોટો પ્રશ્ન છે. બરાબર. અત્યારે ફિલહાલ આપણે ટર્બો C++ યુઝ કરીશું, which provides an integrated program development environment under the MS-DOS. એની અંદર વેરિયસ ઓપ્શન્સ આપેલા છે, ફાઇલ, એડિટ, કમ્પાઇલ અને રન, જેની હેલ્પથી તમે નવો એક પ્રોગ્રામ બનાવી શકો છો, એને સેવ કરી શકો છો, ઓપન કરી શકો છો, એડિટ કરી શકો છો. કમ્પાઇલ કરવા માટે કમ્પાઇલનું મેનુ આપેલું છે, રન માટે રનનું મેનુ આપેલું છે. એટલે આ સોફ્ટવેર યુઝ કરવું તમારા માટે બહુ જ ઇઝી છે. બરાબર. નેક્સ્ટ, ઇનપુટ આઉટપુટ ઓપરેટર્સ. તમે લોકોએ જે સી ઇન અને સી આઉટ જે જોયું ને, એનું અહીંયા આગળ ડિટેલ સ્મોલ એક્ઝામ્પલ સાથે આપેલું છે. એક પ્રોગ્રામ છે, જેમ કે પ્રોગ્રામની અંદર શું આપેલું છે કે કેરેક્ટર એરે બનાવી છે str, હેલો સી પ્લસ પ્લસ, અને સી આઉટ છે એને પ્રિન્ટ કર્યું છે. હવે સી આઉટમાં જો લેસ ધેન કેટલી બધી વાર યુઝ કર્યા, 1, 2 અને 3 વખત. એનો મતલબ શું, સી આઉટ સ્ટેટમેન્ટથી, સી આઉટના ઓબ્જેક્ટ થ્રુ તમે 4-5 વસ્તુઓ મલ્ટિપલ વેલ્યુઝને અગર પ્રિન્ટ કરવી હોય ને સ્ક્રીન ઉપર, એ પણ કોમ્બિનેશન પોસિબલ છે. બરાબર. અને અહીંયા એક નવી વસ્તુ છે ENDL, એન્ડ ઓફ લાઇન. તમે નવી લાઈન એના પછીની સ્ટાર્ટ થશે એના માટેનું ઇન્ડિકેશન છે. ઓકે. સો વોટ ઇઝ ધ મેઇન સ્ટેટમેન્ટ અબાઉટ cout is the predefined object cout is an instance of a ostream class. What? ostream class. ostream class ક્યાં ડિફાઇન કરેલો હશે? iostream ફાઇલ. The cout object is said to be connected to the standard output device, okay, which usually a display screen. The cout is used in a conjunction with a string insertion operator. આપણે જે લેસ ધેન કહીએ છીએ ને cout પછી, એને એકચ્યુઅલમાં ઇન્સર્શન ઓપરેટર કહેવાય. બરાબર. કેમ કે તમે સ્ક્રીનનું જે આઉટપુટ છે ને એમાં એડ ઓન કરો છો કે આટલી વેલ્યુ ઉમેરો, દેખાડો, which is written as a less than. Two less than sign will be used. Okay. બરાબર. હવે બીજી વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે કે C++ કમ્પાઇલર જે છે એ કઈ રીતે ડિટરમાઇન કરશે, તો એ શું કરશે, આ ડાયાગ્રામની અંદર જુઓ, તમે કોઈ એક વેરિયેબલમાં C++ સ્ટોર કરેલું છે. બરાબર. એ જે સ્ટોર કરેલું છે ને એ ઇન્સર્શન ઓપરેટરથી cout ઓબ્જેક્ટ એને સ્ક્રીન પર ડિસ્પ્લે કરશે. આ એનો ફ્લો છે આ. બરાબર. અને સેમ વે મેં કીધું કે મલ્ટિપલ એક જ સ્ટેટમેન્ટની અંદર મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ કે ડિસ્પ્લે કરવી હોય તો કઈ રીતે પોસિબલ છે કે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ લેસ ધેન યુઝ કરી. ઓકે. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સ્ટાન્ડર્ડ આઉટપુટ સ્ટ્રીમ, ધેટ ઇઝ cout. અને એનો જે લેસ ધેન સિમ્બોલ જે છે એને કહેવાય ઇન્સર્શન ઓપરેટર. નેક્સ્ટ ઇઝ cin, સ્ટાન્ડર્ડ ઇનપુટ સ્ટ્રીમ. અહીંયા એક્ઝામ્પલની અંદર જુઓ પ્રોગ્રામમાં શું લખ્યું છે. કેરેક્ટર એરે છે નેમ, 50 ની સાઇઝ. ઓકે. પ્લીઝ એન્ટર યોર નેમ, એક મેસેજ પ્રિન્ટ કર્યો અને cin થી નેમ રીડ કર્યું અને એ જ સેમ વસ્તુને પ્રિન્ટ કર્યું. ઓકે. સો વોટ ઇઝ ધ મેઇન સ્ટેટમેન્ટ, what is the main purpose of this cin is, that is it is a predefined object cin as a instance of iStream class. iStream class પણ ક્યાંથી આવશે? iostream ની અંદર લખેલો હશે. The cin object is said to be attached to the standard input device, which usually a keyboard. એટલે કે તમે કીબોર્ડથી જે પણ એન્ટર કરીને કોઈ વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરવા માંગતા હો ને એની સાથે આ કનેક્ટેડ છે. cin is used in a conjunction with the stream extraction operator. આઉટપુટમાં હતું ઇન્સર્શન અને આની અંદર જે છે cin માં એક્સટ્રેક્શન ઓપરેટર, જે રીતે ડબલ ગ્રેટર ધેન સાઇન યુઝ થાય છે. When the code is compiled and executed, it will prompt you to enter a name. જે હમણાં એક્ઝામ્પલમાં જો નેમ તમે લો છો and you enter a name and then hit the enter button. ઓકે. તો શું થાય છે, નીચેની લાઈનમાં યોર નેમ ઇઝ, તમે જે બી એન્ટર કર્યું એ પ્રિન્ટ થશે.
કઈ રીતે થશે એ ડાયાગ્રામમાં જુઓ. કીબોર્ડથી તમે ડેટા લીધો, કંઈક એબીસી લીધું. હવે એ એબીસી સીએન ના ઓબ્જેક્ટ થ્રુ તમારે શેની અંદર એ મોકલશે, સીએન માંથી એક્સટ્રેક્ટ કરીને એ વેરિયેબલ તમે જે યુઝ કર્યો છે ને, વેરિયેબલ કહો છો અત્યારે નેમ છે, તો એ નેમની અંદર સ્ટોર થશે. સમજણ પડી? અને મલ્ટિપલ વેલ્યુઝ અગર પ્રિન્ટ રીડ કરવી હોય એક સાથે તો તમે જુઓ આ એક્સપ્લેનેશનમાં સૌથી લાસ્ટ લાઈનમાં લખેલું છે કે સીન ગ્રેટર ગ્રેટર નેમ ગ્રેટર ગ્રેટર એજ, એટલે પહેલા શું કરશે, નેમ રીડ કરશે. બરાબર? તો એ જે બી પહેલું એન્ટર કર્યું એ નેમમાં જશે અને પછી બીજી વસ્તુ એજ લીધી તો એજ ના વેરિયેબલમાં સ્ટોર કરશે. ઠીક છે? નાઉ વી વિલ સી અબાઉટ ટોકન. નાઉ વોટ ઇઝ ટોકન? આપણે અત્યાર સુધીમાં બે પ્રોગ્રામ જોયા જેની અંદર આપણે એક સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ કરી છે અને એકમાં કોમન એવરેજ ફાઇન્ડ કર્યો. ઓકે, હવે પ્રોગ્રામ જે છે એ બેઝિકલી કલેક્શન ઓફ ટોકન્સ છે. શું છે? પ્રોગ્રામની અંદર જે સૌથી નાનામાં નાનો પાર્ટ જે વર્ડ હોય ને એ દરેક વર્ડનું કલેક્શન થઈને એક પ્રોગ્રામ બનતો. That means a token is the smallest element of a program that is meaningful to the compiler. Okay, so tokens can be classified as follows. Token can be a keyword, it can be a identifiers, it can be a constant, strings, special symbols and operators. આખો જે ટોપિક છે ને ટોકન્સ એન્ડ ટાઈપ્સ ઓફ ટોકન્સ એ ઓલરેડી જે સી માં જે છે એ જ વસ્તુ C++ ફોલો કરે છે. ઓકે, સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી વિલ સી અબાઉટ keywords are nothing but a predefined or reserved words in a programming language, and each keyword is meant to perform a specific function in a program. જેમ કે તમે void main લખો પ્રોગ્રામની અંદર તો void main માં void અને main બંને શું છે, કીવર્ડ છે અને બંનેની સાથે એક સ્પેશિયલ ટાસ્ક અસાઇન છે કે જ્યારે બી void main જ્યાંથી ચાલુ થાય ને ત્યાંથી તમારું પ્રોગ્રામનું એક્ઝિક્યુશન ચાલુ થાય. જેમ કે ઇન્ક્લુડ શું છે, કીવર્ડ છે. એનું મેઇન ટાસ્ક શું છે કે કોઈ થર્ડ ફાઇલ હશે, કોઈ બહારની ફાઇલ .h કે .c cpp ફાઇલ જે તમારે તમારી કરંટ ફાઇલમાં ઇન્ક્લુડ કરવી હોય ને યુઝ કરવી હોય તો તમારે ઇન્ક્લુડ કરવી પડે, તો એના માટેનો કીવર્ડ છે ઇન્ક્લુડ. ઓકે, સિન્સ keywords are referred names for a compiler, they cannot be used as a variable names. એટલે કે તમે જે બી કીવર્ડ જેટલા બી આપેલા છે ને સી અને C++ માં એને તમે એઝ અ વેરિયેબલ નેમ ફંક્શન નેમ યુઝ ના કરી શકો. ઇવન તમે કીવર્ડના નામને ચેન્જ પણ ના કરી શકો. યુ કેન નોટ રીડિફાઇન ઇટ. ઓકે, તો C++ ની પાસે સી લેંગ્વેજથી 32 કીવર્ડ્સ છે પ્લસ C++ ના પોતાના 31 એડિશનલ કીવર્ડ્સ છે. જેમ કે ટ્રુ છે, ફોલ્સ છે, ડિલીટ, ન્યૂ, ક્લાસ. તમે જ્યારે નવો ક્લાસ બનાવશો ને તો એ ક્લાસ કીવર્ડથી લખાશે, બનાવાશે. ઓપરેટર, થ્રો, એક્સેપ્શન, આ બધા કેવા છે કે કીવર્ડ્સ છે જે C++ ની અંદર એડ થયેલા છે, જે સી ની અંદર નથી અવેલેબલ. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ આઇડેન્ટિફાયર. Identifiers are used as a general terminology for naming of variables, functions and arrays. બરાબર? એટલે આઇડેન્ટિફાયર ને તમે કોને કહી શકો છો, તમે જે વેરિયેબલ નામ આપો છો, ફંક્શનનું નેમ આપો છો, એરેનું નામ જે આપો છો ને એ બધાને આઇડેન્ટિફાયર્સ કહેવાય છે. અને આઇડેન્ટિફાયર મસ્ટ differ in spelling and case sensitive. They are case sensitive. Okay, you cannot use keywords as identifiers. Once you declare identifier, you can use the identifier in later program statements to refer the associated variables. Value. એનો મતલબ કે તમે જેટલા બી આઇડેન્ટિફાયર ડિક્લેર કરે ઇન્ટ a પછીથી તમારા આખા પ્રોગ્રામની અંદર તમારે એની વેલ્યુ ક્યાંક રેફર કરવી હોય, વેલ્યુમાં કશું એડ ઓન કરવું હોય તો એની પર અપ્લાય થઈ શકે. ઓકે, so there are specific rules while you give identifier. Name the identifiers. They must start with letter and underscore. They must consist of only letters, digits and underscore. Any other special character is not allowed. Okay, it should not be a keyword as usual. It must not contain white space. તમે જ્યારે બી નામ આપો ને તેની અંદર તમે કોઈ સ્પેસ યુઝ ના કરી શકો. બરાબર? અને it should be up to 31 characters long as only first 31 characters are significant. બરાબર? તમે મોટું નામ આપી શકો છો વેરિયેબલનું પણ એના 31 characters જે છે first 31 characters એ જ યુઝફુલ છે. હવે આ ટેબલની અંદર તમને મેં બે વેલિડ ઇનવેલિડ
વેરિયેબલના નામ્સ આપેલા છે. _A9 that is a valid variable name. temp.var it is invalid. Why? Because temp dot is a special symbol. જે dot ને તમે વેરિયેબલ નામમાં યુઝ ના કરી શકો. એક નામ આપેલું છે void. Can we use void as an identifier? No, because void is a keyword. Okay, so this is all about identifier. Next is constants. Constants are very easy. Constants are also like a normal variables, but what is the main difference is constant variable જે બી બનાયા હોય ને તમે એની વેલ્યુ તમે એક વખત જે આપો ને એ તમારા આખા પ્રોગ્રામની અંદર ક્યારેય ચેન્જ ના થાય. એનો મતલબ કે કોન્સ્ટન્ટ વેરિયેબલની વેલ્યુઝ ફિક્સ જ હોય તમારા પ્રોગ્રામના થ્રુ આઉટ એક્ઝિક્યુશનના ટાઈમ. They are also known as literals. Constants may belong to any of the data type. કોઈ પણ data type નો constant variable બનાવી શકો છો. એની syntax આપેલી છે. એના માટે const keyword use થાય છે જે આપણે ડિટેલમાં પછી જોઈશું. And what are the types of constants? Constant can be integer constant, real or floating number point constant. It can be octal or hexadecimal constant, character constants or string constant. બરાબર? જેમ જેમ પ્રોગ્રામ કરતા જઈશું એને તમને એની અંદર ડિટેલ સમજાતી જશે. Next is strings. Strings are nothing but a collection of characters. That means array of characters ended with a null character. That is /0. જ્યારે તમે કોઈ બી string બનાવશો ને /0 શું ઇન્ડિકેટ કરશે કે અહીંયા તમારી string જે છે ને એ ફિનિશ થઈ ગઈ છે. That is a termination sign. The strings are always enclosed in the double quotes. Few examples are given for the declaration of a string. String 20 hello world. તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ કેરેક્ટરને સેપરેટ કરીને પણ કોઈ સ્ટ્રિંગ બનાવી શકો છો યા ફિર તમે એક સાથે એને લખી દો ડબલ કોટ્સની અંદર તો પણ પોસિબલ છે. ઓકે, હવે સ્ટ્રિંગની કેરેક્ટર એરે જ્યારે બનાવો તો એક હેલો વર્લ્ડમાં એકમાં 20 સાઇઝ આપી છે ને એકમાં નથી આપી, તો એનો ડિફરન્સ શું છે? જો તમે સ્ટ્રિંગ 20 સાઇઝ આપી હોય ને દેટ મીન્સ એ 20 બાઇટ્સ એને અલોકેટ કરશે સ્ટ્રિંગને. બરાબર? જ્યારે તમે બ્રેકેટની અંદર સાઇઝ ના આપો ને એનો મતલબ શું છે? મેમરી સ્પેસ વિલ બી અલોકેટેડ એઝ પર ધ રિક્વાયર્ડ ડ્યુરિંગ ધ એક્ઝિક્યુશન ઓફ પ્રોગ્રામ. જેટલી સ્ટ્રિંગ હશે ને એ એક્ઝિક્યુશનના ટાઈમે એ સાઇઝ નક્કી કરી દેશે ને એટલા બાઇટ્સ જ એને અલોકેટ કરશે. બરાબર? નેક્સ્ટ ઇઝ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ. સ્પેશિયલ સિમ્બોલ્સ આર યુઝડ ફોર ધી સ્પેશિયલ ટાસ્ક અને બધાની પાસે પોતાનું મિનિંગ છે. પહેલો વાળો છે જેમ કે બ્રેકેટ્સ. સ્ક્વેર બ્રેકેટ્સ બેઝિકલી આપણે એરે એલિમેન્ટ એક્સેસ કરવા માટે એરેની સાઇઝ આપવા માટે યુઝ કરીએ છીએ બ્રેકેટ્સ. રાઉન્ડ પેરેન્થેસિસ ક્યારે યુઝ કરીએ છીએ? જ્યારે તમે કોઈ ફંક્શન કોલ કરો છો એ ફંક્શનના પેરામીટરનું લિસ્ટ આપો છો તો આ પેરેન્થેસિસ યુઝ થાય છે. કર્લી બ્રેકેટ્સ ક્યારે યુઝ થશે? દે આર બેઝિકલી યુઝ ટુ ઓપન એન્ડ ક્લોઝ કર્લી બ્રેકેટ માર્ક્સ ધ સ્ટાર્ટ એન્ડ એન્ડ ઓફ ધી બ્લોક. જેમ કે ફોર લૂપ લખો છો, ફોર લૂપના 10 સ્ટેટમેન્ટ જે છે એને તમે કર્લી બ્રેકેટની અંદર કવર કરો છો. ઓકે, કોઈ ફંક્શન બનાવો છો તો ફંક્શનનો સ્ટેટમેન્ટ બોડી જે લખો છો એ બી તમે કર્લી બ્રેકેટ્સની અંદર લખશો. ઓકે, કોમા ઇઝ બેઝિકલી યુઝડ ટુ સેપરેટ મોર ધેન વન સ્ટેટમેન્ટ. ફંક્શન કોલની અંદર તમારે પેરામીટર લિસ્ટ આપવું હોય બરાબર તો તમે કોમાથી એને સેપરેટ કરી શકો છો કે મલ્ટિપલ વેલ્યુઝને તમે અલગ અલગ પાડી શકો. સેમિકોલન ઓપરેટર ઇઝ યુઝડ that are essential invokes sometimes something called an initialization list. Normally initialization list ની અંદર યુઝ થાય છે. એક્ઝામ્પલ આવશે એટલે તમને વધારે ખબર પડશે. asterisk is basically used to create a pointer variable. Assignment operator is basically used to assign some value to a particular variable. Okay, and the last one is preprocessor. Preprocessor નો એક્ઝામ્પલ તમે ઓલરેડી જોયો, hash include. Even preprocessor is a microprocessor that is used automatically by the compiler to transform your program before actual compilation. And the last is operators. Operators are a symbol that trigger an action when applied to C or C++ variables and other objects. તે તમે ઓલરેડી C લેંગ્વેજમાં ભણ્યા છો, યુનરી ઓપરેટર, બાઇનરી ઓપરેટર અને ટર્નરી ઓપરેટર. આ બધાના એક્ઝામ્પલ્સ તમે C લેંગ્વેજમાં જોયા છે. તમને થોડી એક્સરસાઇઝ આપીશ કે જે તમે C++ ના પ્રોગ્રામમાં કરશો તમને આ બધા ઓપરેટર્સ ક્લિયર થઈ જશે. જેમ કે યુનરી ઓપરેટરમાં પ્લસ પ્લસ ને માઇનસ માઇનસ ઓપરેટર આવે, ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર. બાઇનરી ઓપરેટર્સમાં એરિથમેટિક, રિલેશનલ, લોજિકલ, અસાઇનમેન્ટ એન્ડ બીટવાઇઝ ઓપરેટર આવે છે. અને ટર્નરીમાં તમે બે ઓપરેટરના હેલ્પથી એક સ્મોલ વન લાઇન ઇફ કન્ડિશન લખી હોય તો એ પોસિબલ છે. ઓકે, સો ઓપરેટર્સ આર નથિંગ બટ અ
special symbol which has special tasks to perform on a C++ variables or other objects. Any questions? Thank you.